وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات پاک ہے۔ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی تھکاوٹ۔ ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے۔ تو کون ہے جو سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ ہر موجود چیز کو جانتا ہے اور ان کا ماضی بھی۔ کوئی اس کے علم کو نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کا تخت زمین و آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اس پر کوئی بوجھ نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب اور قادر مطلق ہے۔ وہ عظیم الشان تخت کا مالک ہے۔ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز اسی کو پکارتی ہے، اور وہ سب کو سنتا ہے۔ آئیں ذرا مل کر کچھ جگہوں اور وقت کا ایک غیر معمولی سا سفر کریں اور کائنات کے رازوں کو دریافت کریں، اور معلومات اکٹھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو کس طرح 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ یا یہ سب کیسے ممکن ہے کہ یہ وسیع کائنات پر یوں کہا جائے کہ تمام جہان مختصر سی مدت میں پیدا ہوئے، کیا واقعی یہ چھوٹی سی مدت میں ہوئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ہر چیز کو بنایا اور پھر اپنے تخت پر مضبوطی سے بیٹھ گیا۔ جب اللہ قرآن میں الف کا لفظ کہتا ہے تو اس کے معنی طویل مدت کے ہوتے ہیں، اور یہ لفظ دونوں معنوں مدت اور دن کے لیے استعمال ہوتا، جبکہ عیسائی نظریہ یہ ہے کہ یہ مدت یا دن زمینی دن کے برابر ہے، جو سائنسی اعتبار سے غلط ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی تشکیل میں اس سے کہیں زیادہ کا وقت لگا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ بائبل اپنی اصلی حالت میں اس سے قدرے مختلف تھی، اور اس کے بعد ابھی تک یہ متعدد بار تبدیل کی جا چکی ہے۔ موجودہ بائبل کہتی ہے کہ سورج کو زمین کے بعد پیدا کیا گیا، حالانکہ زمین سورج سے پہلے کیوں کر پیدا ہو کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت زمین پر موجود ہر جاندار کے لیے بے حد ضروری ہے، پودوں کو، جانوروں کو، اور ہمیں بھی سورج کی ضرورت رہتی ہے، یہاں تک کہ ہمارا بارش کا نظام اور اس کی گردش بھی سورج کے بغیر نامکمل ہے۔ اور سورج کے بغیر ہر چیز برف بن جائے گی اور کوئی بارش وغیرہ نہیں ہوگی۔ نہ دریا ہوں گے، نہ سمندر ہوں گے، اور پانی کے استعمال کے بغیر کسی زندگی کا وجود ممکن نہیں۔ اس کا مطلب ہوا کی کائنات 6 مدتوں میں تخلیق ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، لیکن لفظ جوان دنیا کا مطلب کافی ایام بھی بنتا ہے۔ یوں اگر کائنات 6 دنوں میں تخلیق ہوئی ہو تو ان 6 دنوں میں نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس کو بالکل ابتدا سے شروع کرتے ہیں، بالکل شروع میں 13.8 بلین سال قبل، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا کافروں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آسمان اور زمین پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ دیا؟ یہ قرآن کے باب 21 آیت 30 میں موجود ہے۔ دراصل یہ ایک ترجمہ ہے جو بگ بینگ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ انگریزی ترجمہ یہ ہے کہ کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان آج سے پہلے جڑے ہوئے تھے، اس سے پہلے کہ ہم نے ان پر کچھ چڑھایا یا پہنایا؟ اور اسی طرح کچھ دوسرے ترجمے بھی ہیں، اور عربی کا لفظ ابھی بھی صحیح معنوں میں ہے، یعنی عربی کے سب ترجمے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، زمین و آسمان سب آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا۔ یہ سب مطلب درست ہے، ان سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ واقعتا ایک بگ بینگ ہوا۔ خاص طور پر دلچسپ ہے
क्योंकि साइंसदान जब खला के बारे में जिक्र करते हैं तो वो खला को खाली तस्लीम नहीं करते। दरअसल ये खाली भी नहीं, ये काफी पोशीदा कुव्वतों से भरी हुई है जिनकी हकीकत अभी तक हमें मालूम नहीं कि ये किस मादा से भरी हुई है। अलबत्ता हम उसे तारीक मादा या तारीक कुव्वत भी कहते हैं। आज तक हम कायनात के सिर्फ 4% के बारे में जानते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, और हमें लगता है कि हम बड़े अक्लमंद और काफी ताकतवर हैं। दरअसल हमारा इल्म बहुत थोड़ा है और अभी तक हम ये भी नहीं समझ पाए कि हम कायनात में कितने छोटे हैं, क्योंकि हम सिर्फ 4% ही तो जानते हैं, जबकि आगे 96% बाकी है और हमें कोई अंदाजा नहीं है कि वो क्या है। लेकिन साइंसदान एक ऐसी चीज को बयान जरूर करते हैं जो काफी दिलचस्प है, और ये खला में मौजूद एक कपड़े नुमाता है। ये बहुत ही दिलफरेब है। खालिक ने 1400 साल पहले अपनी एक अजीम उश्शान किताब कुरान मजीद में उसको बयान किया। वो आसमानों को इस तरह बयान करता है गोया ये तसलसल है इस बात का कि आसमान और जमीन आपस में सले हुए थे और उसने इन्हें जुदा किया, ये समझते हुए कि अल्लाह सुब्हाना व ताली इससे कहीं ज्यादा वसी है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसके लिए ये कोई बड़ा धमाका नहीं, जो कि हमारे लिए ये बिग बैंग है। इसने इन्हें इस तरह जुदा कर दिया जैसे ये सिलसिले का एक छोटा सा हिस्सा हो। और यकीनन जब अल्लाह ताला आसमानों की बात करता है तो वो इस आसमान की बात नहीं कर रहा होता, बल्कि वो मुख्तलिफ मानों में है। जब वो आसमान कहता है तो एक से ज्यादा आसमान की बात कर रहा होता है। तो यहाँ कायनात की जुमा यानी कायनातों में है जिनको हम जानते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है कि वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजें को पैदा किया और आसमान पर आसमान चढ़ाए और उनको 7 हिस्सों में तरतीब दिया। वो सब जानता है। ये कुरान के बाब 2 आयत नंबर 29 में है। वो कहता है कि वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और इसका तख्त पानियों पर था ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में सैनिक कामों में ज्यादा बेहतर कौन है। तो हम बात कर रहे हैं खला और वक्त के बारे में और अल्लाह के अजीम होने के बारे में। बल्ला शुबा अल्लाह सबसे बराबर एक जबरदस्त कुव्वत रखने वाली हस्ती है। आखिरकार वो रब है। उसके लिए वक्त एक मुख्तलिफ हैसियत रखता है और खला अलग। इसने वक्त पैदा किया, उसने खला को पैदा किया, वो वक्त का मालिक है। इसने आसमान और जमीन को पैदा किया 6 दिनों में, हमारे मुताबिक 6 मुद्दत में बनाई गई, लेकिन इसके नजदीक वो रब है अरश का रब है, अजीम अरश का। जैसा कि हम जानते हैं वक्त एक मुनासिबत रखता है। हम ये पता चला जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने नजरिया खास और उमूमी इजाफियत के बारे में 100 साल पहले इंकिशाफ किया कि वक्त कुछ जगहों पर सुस्त और दूसरी जगहों पर तेजी से गुजरता है। ये तेज चलता है सुस्त रफ्तार से चलने वालों के लिए, और सुस्त चलता है तेजी से चलने वालों के लिए। वक्त की रफ्तार सुस्त होती है। अगर मिसाल के तौर पर 2 खलाई जहाज को ले लें, एक रोशनी की रफ्तार से चल रहा है और दूसरा सुस्त रफ्तार से, मगर स्टारशिप के अंदर पायलट के लिए वक्त आहिस्ता चल रहा है जो तेज रफ्तारी से सफर कर रहा है, मगर इसके लिए नहीं जो सुस्त है और आहिस्ता चल रहा है। इसके लिए टॉम बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, लेकिन उन दोनों पायलटों को ये फर्क महसूस नहीं होगा। उनके लिए ये मामूल के मुताबिक महसूस हो रहा होगा, क्योंकि रोशनी की रफ्तार हर एक के लिए एक जैसा मिजाज रखती है। अगर हम रोशनी की इंतहाई रफ्तार में तब्दीली देखें सुजा से के फासला मुख्तलिफ है, तो जरूरत होगी कि रोशनी की रफ्तार को मुस्तकिल रखने के लिए किसी और चीज को तब्दील करने की जरूरत है, और वो कुछ और दरअसल वक्त है।